ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਸਕੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਆਇਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਘਰੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਰੈਦਰ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਮੋਡਿਊਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। अगर तुसी गल करो स्पीकिंग की, तो मैं हमेशा बच्चे नूं कहनी हुंदी हां स्पीकिंग दे विच जिन्ना ज़्यादा तुसी हो सकदा है अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग जिहड़े क्यू कार्ड आ तुहानूं अगर जित्थों भी प्रोवाइडेड हुंदे आ, इंटरनैट के थ्रू प्रोवाइडेड हुंदे आ, और एनी ऑफ द बुक्स जो प्रोवाइडेड हुंदे आ, जिन्ने ज़्यादा टॉपिक्स तुसी 10th के रिलेटिड जिहड़े 10th क्लास 10th दे विच या क्लास 8th दे जिन्ने भी टॉपिक्स आ तुसी उन्हां नूं गो थ्रू करो, एसेज नूं गो थ्रू करो। दैट विल नॉट ओनली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस बट ये तुहानूं बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा तुहाडी लैंग्वेज दे विच भी, क्योंकि स्पीकिंग एक इदां दा मॉड्यूल आ, ये ना ही केवल तुहानूं सिर्फ पेपर तक ही ये महतूत है कि तुहानूं पेपर दिता तो दैट्स इट, नहीं, ये तुहानूं जिंदगी भर काम आने वाली एक चीज़ है जिहड़ी कि तुहाडे लिए हमेशा ही तुहानूं एक वधिया अपॉर्चुनिटी देवेगी अगर तुसीं किते भी कामयाब होना चाहते हो। क्योंकि अगर तुहाडी स्पीकिंग अच्छी होएगी, तुहाडा वे ऑफ जिहड़ा बोलण दा तरीका, तुहाडा कॉन्फिडेंस लैवल वधिया होएगा ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ हर जगह ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, हर ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। तो स्पीकिंग लिए तुसी कुछ नहीं करना हैगा, तुसी स्पीकिंग लिए सिर्फ अपना जो भी तुसी डेली दे एसेज वगैरह पढ़ते हैं, जितों भी तुहानूं क्यू कार्ड्स वगैरह पढ़ते हैं, जितों भी तुसी जिन्ने भी ज़्यादा टॉपिक्स रीड करते हैं, तुसी हर रोज़ दे 15 तो 20 मिनट कढ़ के स्पीकिंग दे लिए तुसी तो अजकल हर किसी को मोबाइल फोन आ, अपने मोबाइल फोन का तुसी रिकॉर्डर ऑन करो, अपने आप नूं शीशे दे विच अपनी आई टू आई कॉन्टैक्ट बना के तुसी ਉਹ स्पीकिंग के क्यू कार्ड्स ਨੂੰ बोलण की कोशिश करो। ये ना ही केवल तुहाडा कॉन्फिडेंस होर ज़्यादा लैवल तक ਵਧਾਏਗਾ, पर तुहानूं खुद दीयां मिसटेक्स जदों तुसी रिकॉर्डिंग नूं सुनोगे तो तुहानूं ज़्यादा पता ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर पाओगे। ਹੁਣ दूसरी गल रही साडी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਡਿਊਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ 5 5.5 ਬੈਂਡ ਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ठीक है, आयल्स जी डिसिपलिन मंगती है, आयल्स मंगती है बहुत सारी प्रैक्टिस, तो वो आप बहुत सारी प्रैक्टिस किवें कर सकते हैं। राइटिंग के जी मेरी परसनली ओपीनियन आ, मेरी ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ ਉਹ 6.5 ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, तो वो 6.5 ਬੈਂਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ कि मैं 1 ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੋਲਵਡ ਸੈਂਪਲਸ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਕੀਤੀ, ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕਸ ਪੜ੍ਹੇ, ਸੋਲਵਡ ਸੈਂਪਲਸ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ, ਨਵੇਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨ ਆ। ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ 6.5 ਬੈਂਡ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। तो इस तरीके दे नाल तुसी अपना राइटिंग का मॉड्यूल जिहड़ा आ होर ज़्यादा निखार सकते हैं, होर ज़्यादा वधिया बना सकते हैं। सो तीसरी गल आ गई लिसनिंग की। लिसनिंग सिर्फ प्रैक्टिस नाल ही सही हो सकती है। यूट्यूब ते बहुत सारियां वीडियोज़ जिहड़ियां लिसनिंग दी अवेलेबल हैगियां आ, जे तुसी चाहो तो तुसी मार्केट दे विचों लिसनिंग दीयां बहुत सारियां किताबां भी खरीद सकते हो तो तुसी लिसनिंग की प्रैक्टिस उत्थों कर सकते हो। तो मैं ये कहूँगी कि लिसनिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा वधिया करन लई तुसी उहदी स्पीड इनक्रीज़ करके लिसनिंग करो, क्योंकि जो आप स्पीड 1.25 या 1.5 करते हैं उदों साडा माइंड जिहड़ा वो होर चीज़ों को ध्यान नाल सुनने की कोशिश करता है। तो मेरे लिसनिंग के विचों 7 बैंड आए थे, क्योंकि मैं लिसनिंग नूं बहुत ज़्यादा 1.5 दी ही स्पीड पर करती सी। तो यदा जो मैं नॉर्मल स्पीड पर करती सी तो मैनू सब कुछ बहुत हौली लगता सीगा कि जो भी वो बोल रहे हैं बहुत हौली बोल रहे हैं, क्योंकि मैनू आदत जी सी वो तेज़ सुनने की पै गई सी, जिहदे करके मैनू आंसर्स क्लीयरली पता चलते थे। तो एक होर गल, हमेशा जो भी आप लिसनिंग करनी है तो ये हमेशा चीज़ कुछ बच्चे भुल जाते हैं कि हमेशा लिसनिंग के जोड़े आंसर होंगे वो कैपिटल लैटर में लिखने होंगे। अगर तुहाडा आंसर कैट है तो सी भी कैपिटल च, ए भी कैपिटल च, टी भी कैपिटल च, एस और ई एस की भी गलती नहीं बख्शी जाती। सो अपनी स्पैलिंग मिसटेक्स, अपने अल्फाबैट नूं करैक्टली लिखना ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है लिसनिंग दे विच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ रीडिंग। रीडिंग बहुत ज़्यादा बच्चों को औखा मॉड्यूल लगता, मैंने खुद नूं रीडिंग बहुत ज़्यादा औखा मॉड्यूल लगता, बट फिर भी मेरी रीडिंग चो काफ़ी अच्छे बैंड आए। उहदा इक्को ही कारण यही सीगा कि रीडिंग दे विच मैं हर रोज़ 2 रीडिंगां सॉल्व कीतियां।
ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਦੇ 40 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ 8-10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ 15 ਤੋਂ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ 15 ਤੋਂ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੈਂਡ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। So this video is for that students who just practice for 10 to 15 days as one of the latest student who got admitted in our institute। So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਮੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਗਾਓ। ਦੇਖੋ ਆਇਲਸ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਇਲਸ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਬੱਚੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਬੱਚੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਖੁਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੈਵਲ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਭਰੋ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡਵਾਈਸ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ 16,220 ਜਿਹੜੀ ਆ 250 ਸਮਥਿੰਗ ਜੋ ਫੀਸ ਆ ਆਇਲਸ ਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਭਰਨ ਦੀ ਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਭਰੋ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ 2 ਮੰਥਸ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 6 to 7 ਮੰਥਸ ਵੀ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਆ। ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਾਈਕ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 7 ਤੋਂ 7.5 ਬੈਂਡ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪੀਟਡਲੀ 5.5 ਬੈਂਡ ਆਏ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਾਈਨਲੀ 8ਵੀਂ-9ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੀ 16,000 ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਸਮਥਿੰਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਖਰਚੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਪਾ ਲਓ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰੀਅਲ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਪਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।